انجم عقیل نے اور خرم نواز نے فائل کی تھی، آج آرگومنٹس کے اختتام پہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ جج باعث ہیں۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو کیس ٹرانسفر کرانے کے لیے 2 گراؤنڈز ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک بات پہلے اس کے بارے میں بتا دوں کہ کیس آرگومنٹس مکمل ہو گئے ہیں، ریزرو فار آرڈرز ہو گیا ہے، آج وہ کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں، جو بھی آرڈر آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ 2 گراؤنڈز ہوتے ہیں، لیگل گراؤنڈز، جس کو قانونی وجوہات کہہ سکتے ہیں، وہ صرف 2 ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی جج کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، یعنی وہ جج الیکشن ٹریبونل کا ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، سول کورٹ ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، یعنی کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیکیونری بھی ہو سکتا ہے، یعنی پیسوں کا ایک دوسرے سے مفاد وابستہ ہو سکتا ہے اس کیس سے، یا اس میں پریجوڈس ہو سکتا ہے۔ مثلا میری پٹیشن ہے، جج میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا، یا ایسی پٹیشن ہے جس میں کوئی بھی پٹیشن ہو جس میں وہ جج صاحب کا سگا بھائی یا وہ جج صاحب خود پارٹی ہو جس سے اس پٹیشن سے اس کو فائدہ مل سکتا ہو، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر دوسرا ایک ہوتا ہے گراؤنڈ، جو اصل گراؤنڈ جو یہاں انہوں نے لیا ہے وہ ہے باعث، جج باعث ہو۔ باعث کا مطلب ہے متعصب ہو، تعصب رکھتا ہو۔ باعث کس طرح ہوگا؟ وہ 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جج کے باعث ہونے کے بارے میں انہوں نے وہ کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جج باعث ہے، اور اگر جج باعث ہی نہیں ہے تو آپ ٹرانسفر اپلیکیشن کیوں لائے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرانسفر اپلیکیشن صرف اس لیے لائی گئی ہے، ان کٹ پتلیوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کو اگر فارم 45 جمع کرانا پڑا، ایفیڈیوٹ دیں گے تو وہ جیل جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی تاریخ پہ آپ یہ کہتے رہے کہ جناب ہمیں کہا گیا ایفیڈیوٹ دیں، اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا نکلا تو پرچہ ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر آپ جعلی کاغذ بنا کے لائیں گے، جعلی فارم 45 لائیں گے اور جعلی ایفیڈیوٹ دیں گے تو پھر آپ کے خلاف تو پرچہ قانون کہتا ہے ہوگا۔ لیکن آپ ڈر کس بات پہ رہے ہیں؟ ڈر اس بات پہ رہے ہیں کہ اس کٹ پتلی حکومت نے یہ جو مسلط کیے گئے ہیں 17 سیٹوں والے کو، شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ اب انہوں نے کیا طریقہ واردات اڈاپٹ کیا ہے کہ جی ریٹائرڈ جج بھی لگ سکتے ہیں، اور وہ ریٹائرڈ ججز لگا کے اپنی پسند کا، تاکہ وہاں ان کیسز کو یا لمبا کریں یا ان کو ہش اپ کر سکیں۔ آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 پریئر مانگی ہیں۔ ایک یہ کہ سیکشن 151 کی جو ان کی پاور ہے یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن، اس لیے کہ الیکشن کمیشن خود پارٹی ہے ان پروسیڈنگز میں۔ یہ کیسے یعنی یہ خود کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ جج مجھے قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، لہذا اس کے پاس میرا کیس نہ چلے، وہ تو نہیں کہہ سکتے۔ لہذا دوسرا ہم نے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے، اور تیسرا ہم نے وہاں ان کے اس آرڈر کو، جس طرح انہوں نے نوٹس ہمیں کیے ہیں، چارج ایزیوم کیا ہے ہمارے اس کیس میں، ہم نے ان تینوں کو چیلنج کر دیا ہے، اور وہاں ہمیں ابھی آرڈر کا نہیں پتا کیا آرڈر ہوا ہے، جو ہی آئے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک بات آخری وہ یہ، کیونکہ صرف اسی سے متعلق میں بات کروں گا، وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ فارم 45 کے ذریعے یا 47 کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایم این اے کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو؟ اگر آپ کے پاس فارم 45 جو یہاں لہرا کر گئے تھے پچھلی دفعہ، آپ کو پتا تھا، یاد تھا، آپ عدالت میں جا کر کہتے ہو کہ جی میرے پاس تو فارم 45 ہے ہی نہیں، اور آج تک نہ میڈیا کو دکھائے، نہ دیے، نہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کر آئے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے جو 55,000 یا 53,000 سے ہارے ہوئے ہیں، یا 45,000 سے یا 50,000 سے ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ آ کر اپنے آپ کو ایم این اے بنا کے پھرتے ہیں، تو دیٹ از رانگ، انلیگل اینڈ انلافل۔ اور ایک بات جو کل تصویریں شائع ہوئی ہیں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان، جس کو جو فیسلٹیز قانون کے مطابق ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں مل رہی۔ آپ کو یاد ہوگا اس کٹ پتلی حکومت کے زمانے میں یا پچھلی وہ چور حکومت پی ڈی ایم 1 کی صورت میں یہ کہتے تھے کہ جی کوئی 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز ہیں۔ کل آپ نے دیکھا وہ 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ، جس کی دیواریں، جس کا واش روم اوپن، جس کی کوئی الماری نہیں وہاں، جس طرح کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ کمرہ جہاں کوئی وینٹیلیشن بھی نہیں ہے، جہاں دھوپ لگانے کا سردیوں میں بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اور جس انداز سے ان کو رکھا گیا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود عمران خان ڈٹرمنڈ ہے، اس نے کہا ہے
نہ میں ان چوروں کے ساتھ ڈیل کروں گا، نہ میں نے ملک چھوڑ کے بھاگنا ہے۔ میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، ان ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور لاسٹ اینڈ دی فائنل میری سبمیشن یہ ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کے خلاف یہ جعلی مقدمات ختم کرنے پڑیں گے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے، 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ان کو دینا ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ عوام کو حق حکمرانی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ مینڈیٹ ہے جو عوام نے عمران خان اور ان کے نمائندوں کو دیا ہے۔ اور یہ قابض، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی، یہ چور ریٹرننگ آفیسرز، وہ کرپٹ بیوروکریسی اور اس طریقے سے تمام وہ ادارے جس طرح ایک شخص کی دشمنی میں یونائٹڈ ہیں اور ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے 25 کروڑ عوام پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے۔ اس لیے میں ان کو وارن کر رہا ہوں، آج بھی وقت ہے، سدھر جائیں۔ اس دن کا انتظار نہ کریں جس دن یہ پبلک اٹھے، لوگ اٹھیں، جو آپ نے کشمیر میں صورتحال دیکھی ہے، وہ دن آپ کو یہاں بھی ان قریب دیکھنے پڑیں گے۔ عامر بات کر لے پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ 8 فروری سے ایک دن پہلے 7 فروری کی طرف دلوانا چاہوں گا کہ اس الیکشن کو، جو کہ پچھلے پاکستان بننے کے بعد آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں، سب سے گندہ ترین الیکشن، سب سے بھونڈا الیکشن اور اتنے کھلم کھلا اور سرعام ڈکیتی والا الیکشن پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، جو 8 فروری 2024 کو ہوا تھا۔ اور اس کی بنیاد تو خیر بہت عرصہ پہلے رکھی گئی، ہمارے امیدواروں کو ڈرایا دھمکایا گیا، انہیں اغوا کیا گیا، ان کے نامینیشن پیپر چھینے گئے، ان کے پروپوزل اسکینڈر تک کو اٹھایا گیا، وہ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ 7 فروری سے آپ کو آنورڈ کو جو 2 دنوں میں کیا گیا اس الیکشن کو لوٹنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور الیکشن کمیشن کی مرضی سے اور ملی بھگت سے، میں وہ ذرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 7 فروری کو بلوچستان میں مستونگ یا پشین کے مقام پہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس میں 24 قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، 24 بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اس دھماکے کو بنیاد بنا کر 8 فروری کو پورے پاکستان میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی ایک دھماکے پہ اس علاقے کے موبائل فون تو بند کر دیے جاتے ہیں، پورے پاکستان کے فون کبھی بند نہیں ہوئے۔ اس دھماکے کو جواز بنا کر 8 فروری کو فون بند کیے گئے، انٹرنیٹ بند کی گئی، اور اس دن جب الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، سارے فارم 45 ہم نے لے لیے، تو 9 تاریخ کو پھر انہوں نے جو ہے وہ فارم 47 پہ رزلٹ چینج کر دیا۔ اب میرا کوشچن یہ ہے آپ سارے میڈیا کے سامنے اور قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ فون کیوں بند کیے تھے؟ فون اس لیے بند کیے تھے کہ انہوں نے جو CMS سسٹم بنایا تھا کہ جس میں ایک اپلیکیشن کے ذریعے جو غالباً 36 کروڑ روپے کا الیکشن کمیشن نے خریدا تھا کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر جو اپنا فارم 45 ہے اس کا سنیپ شاٹ، اس کا اسکرین شاٹ اپنے RO کو اور ECP کے آفس میں بھیجے گا تاکہ وہ سنیپ شاٹ اور وہ اسکرین شاٹ نہ بھیج سکے۔ اس لیے یہ فون اور انٹرنیٹ اس دن بند کیے گئے، اور اس کے لیے 7 تاریخ کو جو دھماکہ کیا گیا، جب بھی پاکستان میں ایک آزاد حکومت بنے گی، تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اس الیکشن کی جو تحقیقات ہیں وہ 7 فروری سے شروع ہوں گی کہ 24 قیمتی بے گناہ لوگوں کی جانیں اس لیے ضائع کی گئیں کہ وہ دھماکہ کر کے اس کو جواز بنا کے 8 تاریخ کو فون بند کیا جائے، اور پھر فون بند کر کے اور انٹرنیٹ بند کر کے وہ ایویڈنس ضائع کیا جائے تاکہ وہ سنیپ شاٹ اور اسکرین شاٹ جو کہ پریزائڈنگ آفیسر نے ROs کو اور ECP کو بھیجنے تھے وہ نہ بھیج سکیں اور وہ ایویڈنس کے طور پہ نہ استعمال ہو سکیں، تاکہ ہم اگر وہ اس دن فون نہ بند کیا جاتا، اس دن انٹرنیٹ نہ بند کیا جاتا، تو ہمارے پاس صرف فارم 45 نہ ہوتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر کا موبائل فون لے کے آئیں اور چیک کروائیں کہ اس نے کون سا اسکرین شاٹ یا سنیپ شاٹ بھیجا ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی ایک آزاد حکومت بنی، جب بھی تحریک انصاف کی حکومت بنی، انشاءاللہ اس
8 फरवरी 2024 के पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, पाकिस्तान के फ्रॉड इलेक्शन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डकैती से लूटे हुए इलेक्शन की जो तहकीकात हैं वो 7 फरवरी के उन बलोचिस्तान के 24 बेगुनाह लोगों की शहादत से शुरू होगी। अब मैं आता हूँ आज की बात पे। आपको शहब हुसैन साहब ने बता दिया है, सवाए रोने धोने के इनके पास कुछ भी नहीं था अंदर। आपके कुछ मीडिया के भाई भी वहाँ पे मौजूद थे। आज इन्होंने बिल्कुल आखिर में आके ये कह दिया जी कि हम तो जज साहब पे जानिबदार होने का इल्ज़ाम ही नहीं लगा रहे, और जो उन्होंने प्रे ली है वो ली ये है कि चूंकि जज साहब जानिबदार हैं इसलिए हम इनसे अपना केस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो अपना केस आखिर में आके इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया है। अब देखते ये हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन हमारे साथ इंसाफ करेगा या हमेशा की तरह इंसाफ का कत्लेआम करेगा। अगरचे हमें उम्मीद तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने जब इधर हमें बुलाया जाता है तो हमने इधर ही आना होता है। हम हाई कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट भी आज हमारी हियरिंग थी, अर्जेंट केस लगा हुआ था, हमारे वहाँ पे आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुके थे, अभी तक डिसीजन नहीं आया, हमें नहीं पता वहाँ क्या डिसीजन हुआ है। लेकिन हमने वहाँ भी यही कहा है कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ अव्वल तो इनके पास कोई रीज़न ही नहीं है इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ आने की, और अगर इन्हें कोई ट्रिब्यूनल पे एतराज़ था तो लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये उसी फोरम पे अपना एतराज़ दायर कर सकते थे, और अगर वहाँ इनको ना सुना जाता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। इनके पास ECP में आने का कोई कानूनी जवाब मौजूद नहीं था। अब हम देखते हैं कि हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता है या ECP से इंसाफ मिलता है, लेकिन मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों को बशमूल अदलिया, बशमूल ECP, बशमूल एस्टेब्लिशमेंट ये बता देना चाहता हूँ कि आप अवाम के मैंडेट को कितना अरसा रोक के रखेंगे, कितना अरसा छुपा के रखेंगे, कितना अरसा बज़ोर बंदूक आप इस मैंडेट को लोगों से छीन के, रोक के लोगों को खामोश रखेंगे। ये मुमकिन नहीं है। आपने कम अज़ कम 2 इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने, दिन दहाड़े इस्लामाबाद की आवाम के 3 हलकों का मैंडेट लूटा है, पूरे पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लूटा है। आपको इसका जवाब आखिर एक दिन देना पड़ेगा। शुक्रिया। शेख शाहीन साहब, ये बताइएगा कि कल के समाअत और उसके आर्गूमेंट देखें तो उनकी 2 चीज़ें थी। सबसे पहले ये कि जज मुतासिब है, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो इस केस को किसी और सूबे में मुंतकिल कर सकते हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? लेकिन पहली बात तो है कि हमें उम्मीद है कि ये नहीं करेंगे। अगर किया तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिस तरह आज हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। कल तक ये कहते थे जज मुतासिब है, और ग्राउंड भी सिर्फ ये होती है कि जज के मुतासिब या बायस होने की हद तक उसका ग्राउंड था, उसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। आज उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में खुद ही कह दिया जज बायस नहीं है। जब जज बायस नहीं है तो किसी आर्डर से अगर आप एग्रीव हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ना एपेलेट अथॉरिटी है ना रिवीनल अथॉरिटी है कि आप इसके पास फिर आए किस लिए हैं। यहाँ तो आपका आना ही नहीं बनता है, इसलिए इनका मेरा ख्याल है केस डिसमिस होना चाहिए। बाकी अगर इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ किया, न किया तो बहुत सारी गैर कानूनी आर्डर और भी मौजूद हैं इनके, ये भी हम चैलेंज कर देंगे। शेख हुसैन साहब, आपने दावा किया था कि अगर कोई बंदा आपका ओपोनेंट जो है तारिक फजल चौधरी वो मस्जिद में आ जाए और फॉर्म 45-47 जो वो दिखा दे तो वो बैठ जाएगा, लेकिन कल परसों उन्होंने इधर आके हल्फन कहा है कि मैंने रिगिंग नहीं की और मैं हकीकी तौर पे जीता हूँ। वो हलफ उठा गया इस वाले से। आपके सामने अगर हलफ उठा गया है तो उनको कहो मेरे साथ बैठ जाए, आ जाए मेरे सामने, चले जाएं। अभी चलते हैं फैसल मस्जिद, आज ही चल के नमाज़ पढ़ते हैं, उनको कहें आ जाएं, या आज ही असर की नमाज उधर पढ़ते हैं, आए उधर हल्फ ले ले, मैं पिटीशन वापस ले लूँगा। उनके साहब ले लेंगे, आ जाएं, कुरान पे हाथ रख के कह दें कि मैंने ले लिया, आ जाएं, मैंने आपके सामने कह रहा हूँ, आ जाए मेरे साथ चलें। वो आपको झूठ बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मैं हल्फ लेता हूँ। सुन लें, मैं रिगिंग में शामिल नहीं हूँ, अपनी जात की हद तक, यानी रिगिंग मैंने कराई है, रिगिंग खुद नहीं की है। आप उसको कहो तू जीता है, मुझे बताएं फॉर्म 45 के मुताबिक या हारा है, बता दे। वो अगर उसको ट्विस्ट करता है कि मैं रिगिंग में शामिल नहीं हूँ, वो बिल्कुल रिगिंग में भी शामिल है, मगर उसको छोड़ें। वो ये कहेगा कि मैंने पैसे दे के रिगिंग कराई है, मैंने बंदे हायर करके ये फ्रॉड किया है, जुर्माना किया है, उसको कहना आ जाए, आप सामने मौजूद हो। मैं आप सबके सामने कहता हूँ आ जाए, फैसल मस्जिद में आ जाए, कुरान पे हाथ रख दे, मैं वापस ले लूँगा। कि वो वाकई कहे कि मैं जीता हुआ हूँ फॉर्म 45 के मुताबिक, वाकई मैंने 1,01,000 वोट लिए हैं। वो 1,01,000 तो दूर की बात है, उसने कहा आपके सामने ही, आपने रिजल्ट देखा हुआ है। हलफ तो उसने उठाना है, हलफ की तहरीर तो शुएब साहब लिख के देंगे। हाँ शुएब साहब, आज आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक आईनी अदारे में मौजूद चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत के मौका पर एक
केस का जिक्र किया और कहा कि 53 वहाँ समातें हुई, लेकिन वकील और खासकर शोएब शाहीन आपका नाम लिया कि वो पेश नहीं हुए। मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान भी थे उस केस में, काजी फाइज ईसा ने किया। तो ये केस कौन से वाले की बात कर रहे कल हैं? जो नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस की बात कर रहे हैं। 53 समातों का उन्होंने बार-बार ये जो नैब वाला केस हुआ है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ऐसा रहा कि आप पे तकलीफ या फिर आपका सवाल उठाया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि टीवी पे तो ये आके बहुत सी बातें करते हैं, आए ना उनके सामने आके जो आप दें, तो ऐसा क्या था कि जो हैदर सिराज साहब, टीवी पे बात तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं उस केस में जाऊंगा जिसमें मेरा वकालतनामा होगा। ख्वाजा हारिस साहब सीनियर वकील हैं, हमने उनको हायर किया था, उनको इंगेज किया था ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान, हमने उनको वकील इंगेज किया है। अगर उनको वकील नहीं रहेंगे तो इमरान खान जिसको वकील बनाएंगे वो उसमें पेश होगा। नंबर 1, ये पार्टी पॉलिसी भी है, ये कानून भी है, ये कायदा भी है। बल्कि काजी फाइसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं, इन्होंने एक उसूल और बना लिया है, एक से ज़ायद वकालतनामे भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। एक वकील होगा तो जब उसका वकालतनामा चेंज करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दूसरा वकील आ सकता है। तो लिहाजा जब वो वकील मौजूद थे तो इस वजह से हम नहीं पेश हुए, हम प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे, नहीं पेश हुए। दूसरा एक केस रेफरेंस उन्होंने दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जब मैं प्रेसिडेंट था, हमारी कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम इस नैब लॉज की अमेंडमेंट को, जो पर्सन स्पेसिफिक लॉज हैं, हम उसको चैलेंज करेंगे। क्योंकि जो इन्होंने चेंज किया है, अपना केस देखा कि जी कहा है पब्लिक एट लार्ज जहां होगी वो पार्टी चैलेंज कर सकती है, नैब में जा सकती है। कहा कि उनके खिलाफ कंप्लेनेंट कितने थे? 86। उन्होंने कहा जी कम से कम 100 बंदा होना चाहिए। अच्छा, अपना अगर फर्ज करो 49 करोड़ का केस है तो कहा जहाँ 50 करोड़ नहीं होगा वहाँ नैब को अख्तियार नहीं होगा। इस तरह उन्होंने अपने केस सामने रखे और उस तरह उनके ही आजम नज़ीर तारा उनका वकील था, अपने केसेस को सामने रख के नैब लॉ बदलते गए ताकि अपने केसेस ख़त्म करा सकें और धड़ाधड़ ख़त्म कराए। हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मैं 1 साल तक, जब तक मैं प्रेसिडेंट था, हम उसको परसू करते रहे और वो अभी तक मेरा ख्याल है केस पेंडिंग है। लेकिन चूंकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो प्रैक्टिकली इनफ्रक्चस हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ने अथॉरिटी होनी होती है, ओवर राइडिंग इफेक्ट होना होता है। और दूसरी बात, मेरा 1 साल का मैं प्रेसिडेंट था, दूसरे साल दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, अब ये तीसरे प्रेसिडेंट आ चुके हैं, उसकी डिस्क्रिशन है उनकी कैबिनेट की, चाहे तो उस केस को कंटिन्यू करें, चाहे तो उसको वापस ले लें। क्योंकि दैट वाज नॉट इन माय पर्सनल कैपेसिटी होता तो मैं जाकर वापस लेता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है और मजीद कर लेगा इस अपील के बाद। इसलिए चूंकि जज साहब को ये बातें पता नहीं थी तो उन्होंने इस हवाले से ये बात की। शाहिद साहब ये बताएं कि यहाँ से जो उन्होंने प्ली ली हुई है कि नया ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाए या केस को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए, कानून की खिलाफवर्जी को अपनी जगह, क्या आपका वहाँ पे जो अगर नया ट्रिब्यूनल बनता है तो जज के ऊपर इतराज़ नहीं है, या आप समझते हैं कि ये जुडिशरी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वहाँ पे अपने हक पे फैसला ले लेंगे? देखें, मसला ये है कि एक जज अपॉइंट कर दिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर उसने कॉग्निजेंस ले ली। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने कह दिया फॉर्म 45 ले आओ। अब फॉर्म 45 जब आप नहीं लाएंगे तो आपके खिलाफ तो फिर एक्शन होगा। अब आप फॉर्म 45 भी नहीं देना चाहते, अपना आप जवाब भी नहीं जमा कराना चाहते, आप अपना एफिडेविट भी नहीं जमा कराना चाहते, तो फिर किस कानून के तहत आप एमएनए बने बैठे हैं? वो भाई झूठे जाली एमएनए अगर बने बैठे हो तो लाए ना, आप डिफेंड करें। तो आप उस जज से जब एक दफ़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, एक बात बता दूं, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए उससे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके लिए कई केसेस हैं। जस्टिस शौकत का केस है 1971 का, उसके बाद अकरम का केस है PLD 89 का, उसके बाद नवाज शरीफ का केस है, परवेज़ मुशर्रफ का केस है, आज मैंने आर्गू किया है। परवेज़ मुशर्रफ के केस के अलावा पिछले साल आपको याद होगा जस्टिस बंदियाल का केस है, आबिद जुबैरी का केस है। बंदियाल साहब को कहा गया आप ना सुने, उन्होंने 5 मेंबर बेंच ने बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ ये फैसला दिया। जस्टिस जवाद ख्वाजा का केस है इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन के नाम से। जज को जब आपने अलग कराना हो किसी प्रोसीडिंग से, जब जज की कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, उसके लिए बायस होना और साबित करना ज़रूरी है, जो कि यहाँ मिसिंग है। अगर ये पंजाब में चले जाते हैं, वहाँ उस क्रिमिनल में केस लगता है, क्या वहाँ पे जज जो है इनसे ये सवालात नहीं करेगा या वो एविडेंस देखें, पहली बात तो ये है कि ये डिले करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये क्यों हम इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इस्लामाबाद का इलेक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने लिखा है, इस्लामाबाद का एक जज
فنکشننگ کر رہا ہے، مجھے بتائیں کیوں ٹرانسفر کریں؟ کسی بھی اور جج کے پاس کوئی ریزن دیں نا، باعث ہونے کی کوئی ریزن دیں. وہ کہتے ہیں جج تو باعث ہے ہی نہیں، پھر ٹرانسفر کس لیے مانگ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا مطلب ہے بےایمانی ان کی ہے جو یہاں اپلیکیشن لے کر آئے ہوئے ہیں. تھینک یو.